શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 108 ચાલે છે. संसार के प्रति भोग उपभोग के जो साधन है उसका विस्मरण करना चाहिए. उसके विचार से उसकी प्राप्ति के लिए जो सतत प्रयत्न चलता है तो उसमें उस कार्य में जीव तल्लीन होता है तो उसको आत्मा में से सुख लेने का अवसर नहीं आता है. ऐसा जन्म से लेकर आज तक अगर हम विचार करें तो हम पर पदार्थ के पीछे उसको प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नवान है. यहाँ कहते हैं कि बाह्य पदार्थ का विस्मरण कर. ये कल तक चला था. इसका प्रयास शुरू कैसे करना चाहिए कि बाह्य पदार्थ का परिचय कम करना चाहिए जिसमें हमको तीव्र सुख की मान्यता है. ऐसे व्यक्तिगत सबको अलग अलग होता है. जिसमें तीव्र सुख की मान्यता है ऐसा कोई कार्य हो या ऐसा कोई साधन हो तो उसका परिचय कम करना चाहिए, यानी उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए. जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक जो पदार्थ में या कार्य में सुख लगता है, तीव्र सुख बुद्धि है, ऐसे कार्य से दूर रहने का या कम करने का जीव को सतत प्रयास करना चाहिए. उसका परिचय छोड़ना चाहिए. उसका परिचय करते करते इसमें सुख बुद्धि हुई है तो अभी प्रैक्टिस जो है ये उल्टी प्रैक्टिस करनी है जिसको सुल्टी कहते हैं. पहले प्रैक्टिस क्या थी कि जहाँ जहाँ जो जो चीज में सुख माना था वो कार्य का विचार और उसका प्राप्त करने का प्रयास हम सतत कर रहे थे तो एक आदत सी बन गई है अभी. तो अभी सही प्रयास क्या करना चाहिए कि एग्जैक्टली उस जो किया उसका ऑपोजिट यानी विपरीत करना चाहिए. उसका परिचय कम करना चाहिए. अगर हो सके तो उसे एब्सटेन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अमुक काल के लिए कि जब तक हम ये मार्ग में स्थित न हो जाए. भले उसमें अभी सुख बुद्धि में फर्क नहीं हुआ हो लेकिन फिर भी जीव में निश्चय ऐसा जीव कर सकता है कि कुछ काल के लिए उसको
उससे दूर हो सकता है। ये शुरुआत में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन बाद में कोई तकलीफ नहीं होती है। जो तकलीफ है वो शुरुआत की है कि जब प्रथम बार ये जीव ऐसा शुरू करता है कि जिसमें सुख है, ऐसे पदार्थ, ऐसे कार्य से जब पहले दिन जब वो प्रयास करता है तो अवश्य कठिनाई आती है। इसलिए आती है कि उसकी एक आदत पड़ गई है जीव को। लेकिन इसमें जो परिचय आप बोलते हैं कि थोड़ा कठिन, थोड़ा शुरुआत में लगेगा। शुरुआत में कोई भी कार्य में कठिन लगता है ना। हाँ, संसार के कोई भी कार्य ले लो, पढ़ाई करनी है तो उसमें कठिनता आती है कि नहीं शुरुआत में। लेकिन वो सबको आती है। तो रसोई बनानी हो तो पहली बार जब बनाते हैं तो कठिनाई तो होती है। लेकिन इसमें आप जो बताएंगे वो सब में सबको ऐसे कठिनाई आती है। लेकिन ये जो आत्मज्ञान का जो मार्गदर्शन है उसमें जो आप बोलते कि परिचय कम करना या तो हाँ कम करना ऐसे ही बताया, लेकिन वो करने जाते हैं तो कठिनता बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें कि ऐसा क्या है कि तू ये मार्ग में जाती है तो हमारे साथ व्यवहार करना, ये करना, वो ऐसा इतनी बात आती है। लेकिन संसार में दूसरा जो कार्य करते हैं उसमें सबको ये सेम है, इसीलिए कठिनता नहीं होती है। कोई भी संसार में कार्य सब प्रथम करता है, फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखता है चलाने का या रोटी बनाने का सीखता है। अभी इसको बोलो कि रोटी बनाने का, रसोई बनाने का कार्य करो तो उसको कठिनाई लगेगी, तो क्या करे, छोड़ दे? नहीं, वो तो सबको है ना ऐसा कठिनता तो संसार में। नहीं, वो बात नहीं है सबको है या एक को है या 10 को है, वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय क्या है कि कोई भी कार्य नया करो तो उसमें कठिनाई होती है। हाँ है। तो फिर भी हम वो कार्य करते हैं कि नहीं करते? और धीरे धीरे वो कार्य करना सुगम हो जाता है। फिर रसोई बनाना वो सुगम हो जाता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों हो जाता है? क्या होता है? कोई भी कार्य शुरू करो आप, लेकिन हमको जो जीवन में करना है संसार में रहते हुए, वो कठिन हो तो भी हम करते हैं ना, क्योंकि वो तो करना चाहिए। पढ़ना है, ये कठिन है कि नहीं? पढ़ाई कर कर अच्छे मार्क लाना, ये कार्य कौन करना चाहता है? बताओ। ऐसे ही कोई ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दे हमको तो कौन जाना चाहता है रोज स्कूल में जाना, सुबह से शाम यूनिफॉर्म पहनकर और टिफिन को लेकर, पुस्तक 25 किलो उठाकर, कौन करना चाहता है? इतना दूर चाहते हैं कि नहीं चाहते? कठिन है कि नहीं है? फिर भी करते हैं क्योंकि करना चाहिए। उसकी चर्चा भी हम नहीं करते हैं, तो करना ही चाहिए। पढ़ाई करना चाहिए, ग्रेजुएशन प्राप्त करना चाहिए, क्या तो उसमें क्या कोई, उसमें तो सब सपोर्ट करते हैं। रसोई में भी ऐसा है, गाड़ी चलाने में ऐसा है, व्यापार करना हो तो कोई पहले दिन से कोई बिजनेस करने का चालू थोड़ी कर सकता है। अभी इतने महीने से आ रहे हैं तो इनको बिजनेस आ गया क्या पूरा? हम लोग छोड़ देंगे उसके ऊपर। इतना महीना तुम आए हो, 3 महीना कितना, 3-4 महीना आए रोज तो ठीक है। अभी हम लोग रिटायर हो जाते, आप संभालो।
वो संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल? तो कठिन है, कोई भी कार्य में कठिन है, लेकिन जब करना पड़े ऐसा आएगा ना तो कर लेगा जीव। क्या? क्योंकि कोई दूसरा कर सकता है तो हम कर सकते हैं ना, ऐसा कब सबको अंदर में विश्वास है कि नहीं, कि कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं ना, कोई नहीं कर सकता है तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन जो कार्य कोई कर सकता है, कोई ग्रेजुएट हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं ना, उसमें क्या है? कोई रसोई बना सकता है तो आप भी रसोई बना सकते हैं, कोई गाड़ी चला सकता है तो मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ, कोई बिजनेस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? तो सिद्धांत ये हुआ कि कोई भी कार्य हम नया करेंगे तो अवश्य कठिनाई तो आएगी, फिर भी हमको जो करना ही है जीवन में वो तो हम कर ही रहते हैं, कठिनाई हो तो भी हम करते हैं कि नहीं करते? सुख के लिए, हमारे भविष्य के सुख के लिए हम करते हैं कि नहीं करते? नहीं करेंगे तो दुख होगा संसार में, ऐसे मानकर तो कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? वो सब जगह चलता है, लेकिन ये मार्ग में जैसे परिचय कम करके हम ये मार्ग अपनाएंगे तो कठिनता ऐसा लगता है कि ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये मार्ग में गए तो ऐसा क्या वैसा क्या, तो सब सामना तो करना पड़ता है। लेकिन संसार का कोई भी दूसरा कार्य का आप एग्जाम्पल दिया, उसमें कठिनता नहीं है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही करते हैं। अरे भाई, तिर्यंच में जन्म होगा तो कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो फिर क्या करेंगे? नरक में जाएंगे तो कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप वो टाइम पे? ये कार्य अभी नहीं किया तो आगे जाकर नरक और तिर्यंच का तो होगा ही, कंपलसरी है। क्या इसमें किसी को चॉइस नहीं है ना? चार गति में परिभ्रमण होगा कि नहीं होगा? कि खाली स्वर्ग में ही जाएगा ये जीव? हाँ, बस स्वर्ग में જ હું જઈશ, મને કઈ ટેન્શન નથી, એવું હોય કે ન હોય? વિચારવું જોઈશે પોતે, હવે નક્કી કરવાનો ટાઈમ આવ્યો છે પોતાને। ભૂતકાળમાં કેટલી વાર પાસ્ટમાં તિર્યંચમાં ગયા કે નહીં ગયા હોય? તો અહીંયા તકલીફ નહીં પડી હોય તો શું કર્યું? તકલીફ હોય તો એનો સામનો કર્યો, એમાં બી પોતે રસ્તો કાઢ્યો। ભૂખ લાગે ને તકલીફ પડે કૂતરાને તો શું ખાવાનો ઉપવાસ કરી નાખે? કોઈ આપે નહીં તો શું કરે? કોઈ શોધવા જાય, મહેનત કરે કે એમને બેઠો રહી? આપણે એ વિચારવું જોઈએ। આપણે એમ સમજી છે કે આપણને ચોઈસ છે આ ન કરીએ તો બી, આપણામાં એ ઘૂસી ગયું છે ખોટું કે આપણે ન કરીએ તો ચાલે, કરીએ તો સારું। આપણે અંદરમાં શું છે કે આ સમ્યક દર્શનનું કાર્ય કરીએ તો સારું જ છે, અમે કઈ ના નથી પડતા, પણ ન કરીએ તો ચાલે એમ એને ભૂલથી માની લીધું છે કે ન કરીએ તો નહીં ચાલે, તને ચોઈસ નથી। જો તારે સુખી થવું હોય તો, દુઃખી થવું હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, वो तो કાંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી। અને ખોખે કર્યું છે તો આપણે શું એનાથી નકામા છીએ? આપણામાં કાંઈ નથી માલ? અત્યારના કાળમાં કોઈએ કર્યું હોય, સગાનીજીએ કર્યું,
બેનશ્રીએ કર્યું, ગુરુદેવે કર્યું, ટોડરમલજીએ કર્યું, બનારસીદાસજીએ કર્યું, દીપચંદજી કાસલીવાલ શાહે કર્યું, દોલતરામજીએ કર્યું, હજારોએ કર્યું છે, હજારો. તો શું આપણામાં આપણે એનાથી નકામા છીએ? એની જેટલી શક્તિ છે એટલી આપણામાં છે જ નહીં. શક્તિ તો પૂરી છે પણ આડે રસ્તે છે. આડે રસ્તે પોતે કરી છે કે કોઈ એને ખેંચીને લઈ જાય છે? આડે રસ્તે આડે રસ્તે પોતે ચાલે છે કે કોઈ એને લઈ જાય છે પરાણે? તારે આડે રસ્તે આવવું જ પડશે. આજે કરે શરૂ કે અબજ વર્ષ પછી ને અબજ ભવ પછી કરે, પણ આ કર્યા વગર એને ક્યારે સુખ નહીં મળે. અત્યારે ભલે ન કરે અને અબજ બહુ ભલે પરિભ્રમણ કરે, પણ પછી બી એને આ કરવું પડશે. આ કર્યા વગર એને સુખની પ્રાપ્તિ 3 કાળમાં નહીં થાય. જ્યારે બી અબજ ભવ પછી એને કરવું હશે, એવો એને નિશ્ચય થશે, વિચાર આવશે, ત્યારે એને દુનિયાના કાર્યથી નો પરિચય છોડવો પડશે. સુખ જેમાં માયનું છે એવા કાર્યને ઓછા કરવા પડશે, એનાથી દૂર થવું પડશે. હવે પોતે નક્કી કરવું કે હમણાં કરવું છે કે અબજ બહુ પરિભ્રમણ કરીને કરવું છે, એ તો પોતે નક્કી કરવાનો વિષય છે. ઘણી વાર તો આપણને એમ થાય કે એવી કોઈ આપણને ચોઈસ જ ન હોવો જોઈએ. જેમ કે છોકરાઓને ભણવું નથી ને, કોઈ પણ છોકરાને, આપણને પણ નહોતું ભણવું નાના હતા ત્યારે, પણ આપણને ચોઈસ નહોતો. તો આપણું ભવિષ્ય સારું જ થયું. આપણે ગ્રેજ્યુએટ થયા, કામ આવ્યું આપણું. એટલે ઘણી વાર એમ થાય કે આપણને કમ્પલસરી હોવું જોઈએ તો જ આપણે કરવા માંડી જાય. આપણને જો છૂટ આપીને તો આપણે બરબાદ કરી નાખીએ આપણું ભવિષ્યને. જ્યારે જ્યારે આપણને છૂટ મળે છે ને ત્યારે આપણે આપણું બહુ જ ખરાબ કરીએ છીએ. સમજાય છે? એવી કોઈ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ કે કમ્પલસરી આ કરવાનું જ. થાય ન થાય બધી ચર્ચા જ બધી બંધ થઈ જાય, સીધો જ કરવા માંડી જાય કોઈ જીવ. એવી પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ, પણ એવી નથી. એટલે જ આપણે અનંત કાળથી રખડી છીએ. રખડવાનું આપણને જ્યારે ચોઈસ મળે છે ને તો આપણે આપણું ભવિષ્યને એકદમ દુઃખમય બનાવવાનું કામ કર્યા વગર રહેતા નથી. આમ તો બહુ સહેલું છે આપણને જરાય અઘરું નહીં, સાવ સહેલું છે. કેમ કે આપણે બીજા બહુમાં જાય છે ત્યારે આ બધી વસ્તુને તો ભૂલી જાય છે. તિર્યંચમાં જાય તો એને બંગલાનો પ્રેમ, ગાડીનો પ્રેમ, પૈસાનો પ્રેમ, મોબાઈલનો પ્રેમ, એ બધું હોય ને, એટલે ઓટોમેટિક છૂટી ગયું ને કે નહીં? એટલે આપણને છૂટતા આવડે છે. છોડ્યું પણ છે કેટલી વાર, પણ પરાણે જ્યારે આવે છે ને ત્યારે જ આપણે છોડીએ છીએ. પોતાની મેળે જ્યારે છોડવાનો વખત આવે તો આપણે છોડતા નથી કે ના ના એ મારાથી ન થાય, એ મારું કામ નહીં, એમ કરીને આપણે કાંઈ કરતા નથી. એકદમ પ્રમાદ આળસમાં જીવન પૂરું કરી નાખ્યું છે. बात थोड़ी कठिन तो लगेगी,
તો કે છે બાહ્ય પદાર્થ કા વિસ્મરણ कैसे કરે, આ બધું કેવી રીતે અમે ઓછું કરીએ, જેમાં અમને આટલી બધી મજા આવે છે, એ કાર્યને અમે કેવી રીતે ઓછું કરીએ, और इसकी महिमा कैसे छूटे, इसका जो हमें इम्पोर्टेंस है, जो कार्य में हमको सुख लगता है उसका जो हमें इम्पोर्टेंस है वो कैसे छूट जाए। क्योंकि ये चीज घर करी गई है, अंदर में इसकी रुचि है, એના થર જામી ગયા છે। तो घर साफ नहीं करते ना 2-3 साल तो कचरा બધું જામી જાય ને, कि नहीं, अपना वो घर है तो अभी साफ नहीं किया है ना, तो अभी उसकी हालत क्या रहेगी, खोलेंगे तो कचरा बचरा કેટલા હશે, બાવા હશે ને જીવડા કેટલા હશે ને બધું, હા સાફ એટલે બધું બધા કચરાના થર જામી જાય છે, દૂર દૂર દૂર, એમ પરની રુચિના થર આત્મામાં જામી ગયા છે અત્યારે। अनंत काल से वो बात घर करी गई है, इसलिए छूटना आसान नहीं है। ત્યારે જઈને બંગલો સાફ કરો એ સહેલું નથી, ગમે તે કામ તમે કરો પેલા સહેલું નથી, એટલે શું નહીં કરો એમ છે, માથે આવે તો કરવું પડે, બરાબર છે। और ये बात सुनने वाले बहुभाग लोगों को नहीं छूटता है, જે લોકો આ વાત સાંભળે છે એમાં સાંભળનારા લોકો મેજોરિટીમાં જે લોકો છે એ લોકો આ કામ કરતા જ નથી, ખાલી સાંભળીને એક કાને સાંભળે ને બીજા કાને કાઢી નાખે, એમ જ લખ્યું છે। सुनने वाले बहुभाग मेजोरिटी ये कुछ करने वाले नहीं है, મારાથી નહીં થાય એમ કરીને બેસી જશે, મારું કામ નહીં, પછી શું થશે, એક દિવસ આયુષ્ય પૂરું થશે, પછી બધું છોડીને જશે, જેના વગર મને નહીં ચાલે એ બધી જ વસ્તુ એક જ સેકન્ડમાં છોડીને એ ચાલ્યો જશે। બધા નવી જગ્યાએ નવા પર્સનની વચ્ચે, નવા કાર્યમાં, નવા શરીરમાં, બધું જ નવું, ત્યાં જઈને જન્મશે, પણ પોતાની મેળે કોઈ કરવાનું કહે તો કે મારાથી નહીં થાય, સમજાય છે। પણ મરણ આવે તો બધું છોડશે કે નહીં, તો નહીં છોડે। હવે મરણ શું હોસ્પિટલ આઈસીયુ માં દાખલ કરે ને, આઈસીયુ એટલે where intensive care, where you need constant doctor and nurse at call, that is called ICU। ये एक બીજું भी છે ICCU, ક્રિટિકલ કેર। હજી વધારે પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય તો એમાં જવું પડે, અને બધું ત્યાં બધા વાયર્સ બધા કનેક્ટેડ હોય, તમે મૂવીમાં તો જોયું હશે, મોનિટર્સ બધા ચાલતા હોય, બીપી, ઇન્જેક્શન આપતા હોય, થોડી થોડી વારે ટેબ્લેટ લેવી પડે, હાર્ટની સાથે કનેક્ટેડ હોય,
machine. તો ત્યારે તમે આ બધું નહીં છોડો કે આ બધું નહીં આઈ વોન્ટ ટુ સી ધ મોબાઈલ, I cannot be without mobile. I want to see serial. મારી સિરિયલ વહી જશે. I want to see the movie. તો એ નહીં કરવા જોઈએ તમને. આ જ બહુમાં તમને આઈસીયુમાં જવું પડે તો આ બધું છોડવું પડે. તો ત્યારે કેવી રીતે છોડીશું? અત્યારે કે છે કે અઘરું છે, મારાથી ન થાય, કોઈ કરતું નથી, હું ન કરી શકું. કેમ બધા નથી કરતા? એ બધી માથાકૂટ કરે છે તો બધા આઈસીયુમાં કેમ નથી જતા? એટલે હું નહીં જાઉં એમ કરે. શું કરે ત્યારે? ત્યાં કરશે, કારણ કે એને બચવું છે, મરવું નથી. એટલે બધું એડજસ્ટ કરશે. એક મરણ માટે એ બધું એડજસ્ટ કરે છે. તો કરોડો મરણ માટે એને કેટલું એડજસ્ટ કરવું જોઈએ? એક મરણથી બચવા માટે આટલું જ્યારે એડજસ્ટમેન્ટ કરીને બધું છોડી દે, મારે ફેમિલી સાથે રહેવું છે તો કે નહીં રહેવાય, તારે ફેમિલી મેમ્બરને એલાવે નહીં કર્યું. ના ના, પણ એના જોયા વગર મને ન ચાલે. મારો દીકરો મને જોવો છે, મારી દીકરી મને જોવી છે, લાવ. તો હું નહીં જાઉં ત્યાં હોસ્પિટલ એમ કરે છે કોઈ? કેમ કે એને મરવું નથી. કેમ મરવું? એક વાર મરવું નથી એના માટે આટલું બધું કરવા તૈયાર થઈ ગયો, આટલું મોટું બિલ આપવા ભરવા તૈયાર થઈ ગયો. તો અનંત કાયમ માટે મરવાનું ન થાય એના માટે એને શું કરવું જોઈએ? એ હિસાબ નથી આવતો. એક વાર મરવાનો જેટલો હિસાબ આવે છે, જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ લાગે છે ને, તો 2 વારમાં તો ડબલ થવું જોઈએ ને. એક કરતા 2 વાર કોઈ મરવાથી બચી જાય તો એને ડબલ થવું જોઈએ. અને 5 વાર હોય તો 5 ટાઈમ્સ થવું જોઈએ. તો કરોડ વાર હોય તો કેટલી વાર થવું જોઈએ? પણ એને એક વાર બી નથી થતું. બોલો કેવું છે આનું અજ્ઞાન અને આનો મોહ કેવો છે? શું કહે છે કે ये बात सुनने वाले बहुभाग लोगों को नहीं छूटता है. મેજોરિટી લોકો છે ને એ કઈ કરતા જ નથી, ખાલી સાંભળીને વ્યા જાય છે. એનામાં કાર્ય કરવાની હિંમત નથી, કરેજ નથી, બાયલો છે, કાવડ છે, કાવડ. એટલે હારી જાય છે. હજી પેલે કર્યા વગર જ હારી જાય. સ્ટાર્ટ જ કર્યા પેલા મારું કામ નહીં. પછી એનો તિર્યંજમાં જન્મ થશે ને વાઘ આવીને મોઢું કરશે ત્યારે એને શું થશે? એને ખાઈ જશે. તિર્યંજમાં શું છે? જે વીક છે એનિમલ, એને બીજા એનિમલ સ્ટ્રોંગ હોય ને એ એને ખાઈ જાય. Lamb is weaker than lion. No, lamb cannot fight lion. Can he fight if he wants to fight? Goat can fight tiger. So is weak or strong? Who is weak? Who is strong? કે નહીં? એવી રીતે જ હોય. ઉંદરથી બિલાડી સ્ટ્રોંગ હોય, એવી રીતે હોય ને. તો એ એને ડર જ હોય એનો કે એને ખાઈ જાય. એ આખી જિંદગી ડરમાં જ રહે. તિર્યંજમાં બધા લોકો ડરમાં જ હોય.
અહીંયા હિંમત નહીં કરે તો ત્યાં એનું શું થવાનું? परंतु जिसको आत्म सुख और आत्म शांति चाहिए तेने सुख कायम માટે જોઈએ છે. જરાય પણ એને દુઃખ હવે ભોગવવું નથી. જે દુઃખ ભોગવીને થાકી ગયો એ બહુ દુઃખ ભોગવ્યું, બહુ કર્યા મેં, બસ ઇનફ, હવે નહીં, હવે તો મારે સુખ જ જોઈએ, શાંતિ જ જોઈએ. અશાંતિ, ટેન્શન, ભય, આ બધું મેં બહુ ભોગવ્યું છે. આઈ હેવ સફર્ડ અ લોટ. નાઉ ઇનફ. પહેલા મને ખબર નહોતી એટલે હું એ સફરિંગમાંથી પાસ થયો. હવે મને ખબર પડી કે રસ્તો છે કંઈક જેનાથી શાંતિ અને સુખ મળે, તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગ્રેબ ઇટ. परंतु जिसको आत्म सुख आत्म शांति चाहिए उनके लिए तो अपना नंबर लगाने की पूर्व तैयारी अभिप्राय में हो जानी चाहिए कि हमको यह काम करना है. मेजॉरिटी है लेकिन फिर भी कोई कोई जीव माइनॉरिटी में है ना, कि नहीं? माइनॉरिटी में कम लोग हैं तो हमको उसमें रहना है, मेजॉरिटी में हमको नहीं रहना है. वैसे हट में रहने वाले मेजॉरिटी के लोग हैं कि अबजपति मेजॉरिटी है. बिलियनर्स आर मेजॉरिटी इन इंडिया कि पीपल लिविंग इन हट्स आर major, which is majority? So majority is in huts. No, there is a minority. Okay, no. More people aware. Majority means more people. It's huts. And very less people are billionaire. Okay? So you want to join the majority or you want to join the minority? That you decide. Minority. So you will be only few, yaar. No company will be there. તારી સાથે બહુ ઓછા માણસ હશે, બે ચાર આમ હશે, એક બે આમ. તો તને ગમશે કે પછી ઝૂંપડામાં જવું તારે રહેવા? ત્યાં બધા ઘણા મળશે, હજારો લાખો, કોલીવાડા અને ધારાવી ઘણા મળશે, બધા લાઈનમાં. એક એક ઝૂંપડામાં 5-5 જણા, 10-10 જણા. 5 જણા કામ કરવા જાય ને જ્યારે દિવસમાં, ત્યારે ઓલા નાઇટ ડ્યુટી વાળા 5 વાળા આવીને સૂઈ જાય. શું કીધું તમે? હા, એવી રીતે બી છે. કારણ કે રૂમમાં, એ રૂમમાં 5 જ જણા રહી શકે અને ટોટલ 10 પીપલ છે, તો 5 પીપલ ડુ નાઇટ ડ્યુટી. એટલે એ લોકો જેવા આવે એટલે આ લોકો એટલી વારમાં તૈયાર થઈને જાય કામે, બોલે આવે એટલે વળી પાછા આ લોકો જાય. એવી રહેવાની પરિસ્થિતિ છે. મેજોરિટી અત્યારે એવી છે ત્યાં. પણ આપણે શું કરવું છે? મેજોરિટી વિન્સ ધ રેસ ને, મેજોરિટી ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ. આપણે રૂલ છે ને, તો આપણે ઝૂંપડામાં જઈને રહેવું જોઈએ. હટ્સ. હા, આ એટલું બધું સુંદર માર્ગ છે કે કોઈ પણ જીવ આમાં એન્ટર થઈ શકે. પછી પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, એ છોકરા હોય, એ ગમે તે હોય, એને ગમે તેટલું એની પહેલાનું જીવન ખરાબ હોય, પાપમય જીવન હોય,
પણ એ જ્યારે નક્કી કરે કે મારે આ કરવું છે તો એને એન્ટ્રી મળી જાય છે. કોઈ રિટર્ન ટેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી, કાંઈ જ નહીં. એડમિશન માટે જ્યારે બી જીવ નક્કી કરે એટલે એ આમાં એડમિશન એને મળી જ જાય. બસ એને નક્કી કરવાની જ જરૂર છે કે હવે પછી મારે સુખી થવું છે, મારે જન્મ મરણ નથી કરવા, મારે માતાના પેટમાં આવવું જ નથી. 9.25 મહિના મારે માતાના પેટમાં ઊંધે માથે અંધારામાં અને માનું હેઠું જે આવે ને એ મારે ખાઈને રહેવું નથી. એ શું ખાય ખબર છે? માં ચાવીને ખાઈ નથી બધું. પછી તું ખાઈ શક? અત્યારે તારી મમ્મી ચાવીને ખાધું હોય પછી કાઢીને તને આપી તો તું ખાઈ શક? પણ એમાં એને ખાવું પડે, એને ખાવું પડે, એને બીજું કાંઈ મળે નહીં. નો અધર સર્વિસ. એવું ખાઈને રહેવાનું, અંધારું, કાંટ મૂવ. અત્યારે તો મુવમેન્ટ ન કરી શકે તો યાર એમ થઈ જાય. ગયા કરવા મારી બાજુમાં અડીને નહીં બેઠા ત્યારે કોન્શિયસનેસ ન હોય, કોન્શિયસ હોય, દુઃખ હોય, ટેન્શન બધું જ એને હોય, કોન્શિયસ હોય. જીવ ઇઝ અધર નેમ ઓફ કોન્શિયસનેસ ઓનલી ના. વોટ ઇઝ જીવ? જીવ કયો કે કોન્શિયસ કયો, બે એક જ છે. આને કોન્શિયસનેસ નથી, દિવાલને છે, કેમ કે એ જીવ છે નથી. જીવ કયો કે કોન્શિયસ કયો કોઈ ફરક નથી. એને બધું પેઇન્સ ને બધું આને ભોગવું જ પડે. એ બોલી ન શકે, કહી ન શકે, એટલે આપણને એમ કે એને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આપણે શું છે, કોઈ કહે તો જ ખબર પડે છે. શું હવે એસીમાં ઓલું અંદરમાં જે ઘૂસી ગયું છે બળ, એને આપણને એનાઉન્સ નથી કર્યું કે આઈ એમ વેરી વેરી અનહેપી, આઈ એમ સફરિંગ અ લોટ. એ કાંઈ આપણને કહેતું નથી એટલે એને દુઃખ નથી થયું કે થયું હશે કે પણ એ કહે તો જ એ દુઃખી છે અને ન કહે તો એને નથી દુઃખ, એમ છે. જન્મ થયા પછી પણ 3 મહિનાનું 6 મહિનાનું હોય એને કેટલી તબિયત ખરાબ થઈ જાય, પેટમાં દુખતું હોય નાનપણમાં. 3 મહિનાના અને 6 મહિનાના છોકરાને હોસ્પિટલમાં લઈ જાય, ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા છે. તમે યાદ છે કઈ? નથી. તો તને દુઃખ નથી, યાદ નથી એટલે આઈ હેવ નોટ બીન અનહેપી. એપોલો ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં તને લઈ ગયા હતા, નાની હતી ત્યારે. યાદ છે કે નહીં? ડાગાની પાસેથી રેકમેન્ડ કરીને પછી ગયા હતા, ખબર છે? તો એને કેટલી તકલીફ પડી હશે ત્યાં, પણ અત્યારે ભૂલી ગયા એટલે દુઃખ નહોતું. કેટલું બધું પ્રોબ્લેમ છે, છતાં જીવ જે કાંઈક સારું મળે ને એટલે બધું જ ભૂલી જાય છે. આ કેવો જીવ નકટો છે, નકટો. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ટુ સે ઇન યોર લેંગ્વેજ. શેમલેસ છે હાવ. જરાક એને કંઈક સારું મળે, આ એસી આ બધું આમ બધું બેડરૂમ ને ઘર ને, એટલે બધું જ ભૂલી જાય. કેટલું દુઃખ મેં ભોગવ્યું છે એ બધું જ ભૂલી જાય. એટલે એને વળી પાછું મળવાનું છે. એનો મતલબ શું? જે ભૂલી જાય ને એને પાછું મળે ને મળે જ, ન મળે એમ બને જ નહીં. જે એ દુઃખને યાદ કરે ને એ ક્યારે પણ એવું કાર્ય ન કરે કે એને ભવિષ્યમાં દુઃખ મળે. એવો અન્યાય છે. જે લોકો ભૂલી જાય છે દુઃખને, તકલીફને,
કારણ કે જરાક એને સારું મળ્યું, સુવિધા મળી, અનુકૂળતા મળી, એને ભવિષ્યમાં દુઃખ આવવાનું છે, આવવાનું છે ને આવવાનું છે, ગેરંટીડ એને આવવાનું છે. પણ જેને યાદ છે કે મેં આટલું બધું ભૂતકાળમાં દુઃખ ભોગવ્યું છે, આ બહુમાં પણ મેં ઘણું દુઃખ નાનપણથી ભોગવેલું છે, એ માણસ ગમે ત્યારે સાવધાન રહેશે અને ભવિષ્યમાં દુઃખ થાય એવું કોઈ કાર્ય નહીં કરે અને એ બચી જશે. मुमुक्षु प्रश्न, जो भी पदार्थ सामने आता है उसमें पता नहीं चलता, सहज ही दृष्टि चली जाती है. सामे कोई वस्तु गमती आवी जाए એટલે અમે તો બધું ભૂલી ગયા, એને ભોગવવામાં અને એમાં એવા ઘૂસી જાય છે કે અમને કંઈ યાદ નથી રહેતું કે અમે આત્મા છીએ, અમારા અંદરમાં સુખ છે, આમાં સુખ નથી, એ બધું અમને કાંઈ યાદ રહેતું નથી. એ પ્રશ્ન છે. સારો પ્રશ્ન. આપણી વાત છે ને બધી, આપણે જે કરી છે એ વાત છે. उत्तर, हाँ दृष्टि चली जाती है क्योंकि वो हमारी आदत बन गई है. हमें आदत पड़ी गई और वस्तुमांथी सुख लेवानी, એ કાર્યમાં આખો દિવસ લીન થવાની एक आदत बनी गई है. इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी होगी. प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का विषय है. अभी क्या चल रहा है? प्रैक्टिस नहीं चल रही है, अभी सिर्फ समझना चल रहा है. ये क्या चल रहा है हम समझ रहे हैं, हमने क्या किया है, हमको क्या करना है और क्या करने से हमको सुख मिलेगा, ये सब अभी हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं फिर समझ रहे हैं, बराबर है. लेकिन प्रैक्टिस नहीं है. प्रैक्टिस तो हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमको करनी है प्रैक्टिस. जब हम कोई कार्य करेंगे सुख प्राप्त करने के लिए संसार में, तभी हमें प्रैक्टिस करनी है. इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी होगी. उल्टी प्रैक्टिस चलती है तो सुलटी प्रैक्टिस करनी. एक टाइप की तो प्रैक्टिस चल रही है, उल्टा. माने 50% तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, खाली बाकी का 50% हमको करने का. ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उल्टी प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं. क्या 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 कैसे कर रहे हैं कि हम पर पदार्थ का पहले विचार करते हैं, और वस्तु जिसमें सुख मानते हैं हम, उसका हम विचार करते हैं, और जब विचार आता है तो हम इच्छा करते हैं, डिजायर. क्या कि उसको हम प्राप्त करें या उसके पीछे हम जाते हैं. ये जो प्रैक्टिस हमारी क्या चल रही है, गलत प्रैक्टिस और सही प्रैक्टिस. पहले गलत प्रैक्टिस जो हमारी चल रही है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे चीज का विचार करते हैं, बराबर है. जिसमें सुख है ऐसी हमने माना है, उसका हम विचार करते हैं. ठीक है, तो विचार करते हुए हमें इच्छा हो जाती है अंदर में. कि जैसे अभी कोई खाने का विचार किया तो हमको इच्छा होने लगती है कि खाए. आइसक्रीम का विचार करेंगे
कलर कलर वाला आइसक्रीम बिकता है ना, स्कूप में, स्टिक में, चॉकलेट, डुएट, मैंगो, हैव मोर वाला, क्वालिटी वाला। तो अंदर में विचार चला तो फिर एक इच्छा हुई कि आई वांट टू टेक फालूदा। इच्छा हुई, बराबर है। तो उसको फालूदा को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयत्न चालू होता है। या तो हमारे पास हम मंगाते हैं, या जहाँ फालूदा है हम वहां जाते हैं। ये सब हम कर रहे हैं, बराबर है। उसके पीछे हम भागते हैं। क्या अभी इसका उल्टा करने का, यानी उल्टा, पहले बने तो उसका विचार ही नहीं करना। क्या? उसका विचार छोड़े। अगर विचार हो जाए तो, अगर इच्छा आपको हो जाती है तो बने तो वो कार्य नहीं करना, यानी फालूदा नहीं खाना। ये प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस चालू हुई है कि फालूदा नहीं खाना, दूसरा कुछ करना। समझ में आया? तो ये प्रैक्टिस चालू हो गई। फिर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपको फालूदा के विचार आएंगे ना, तो भी आपको उसके बिना चलने लगेगा। क्या होगा? अभी चलता नहीं है ना, ना, ये तो જોઈ જોઈને જોઈએ જ એવું જે છે। એમાંથી ચેન્જ શું આવશે કે ઠીક છે ક્યારેક ખાઈએ, પણ એવું કાંઈ નથી કે એના વગર મને ચાલે નહીં। તો એ પ્રેક્ટિસ છે। આમાં તો આ સમજી લીધું એટલે કાંઈ નહીં થાય। હવે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અહીંથી બહાર જાય ત્યારે। અને બીજું કંઈક જે નથી, બહુ ઓછું ભાવે છે, फालूदा भावे છે તો બીજું કંઈક આઈસ્ક્રીમ નહીં ભાવતું હોય ને, ઈ ખાવાનો, ઈ મગાવવાનો, આ નહીં મગાવવાનું। આ બધું સાયન્સ છે આખું। હાઉ ટુ વિન ઓવર ધ વર્લ્ડ, વી હેવ, ભગવાન પાસે સાયન્સ છે આખું। શ્યોર ગેરંટીડ સક્સેસ વાળું સાયન્સ છે। ચેન્જ ધ ઓબ્જેક્ટ। આઈસ્ક્રીમની બદલે કુલ ડ્રિંક પી લેવાનું, અથવા જે આઈસ્ક્રીમ ઓછો ભાવે એ ખાવાનું। અને હજી પાવર હોય તો કે નથી ખાવું, જાઓ, પાવર હોય એના પ્રમાણે કરવાનું। હા, તો શું થશે? આમ કરવાથી ઘડી 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 5 વાર, 10 વાર, અનેક અનેક વિષયમાં, આ તો ખાવાનો વિષય છે, એને બીજો બી હોય, મૂવી જવાનો વિષય, તો જે નથી ગમતું એ મૂવી જવાનો। શું 3-4 મૂવી હોય ને, એમાં એક બહુ ટોપ સલમાન ખાનનું હોય દાખલા તરીકે, અને એક નવા એક્ટરનું હોય, આમ ન્યૂ મૂવી, જસ્ટ લાઈક ધેટ। તો વોટ વી ડુ, વી ગો ફોર ધેટ। So what we have to do? Go to this movie, right? So it's easy ke nahi? It's not that difficult. It's not that difficult. You resist your urge to do all these things. Fight. It's a war. Declare war. So, and work on war footing. આવી જાઓ, કોઈ મને હરાવી નહીં શકે। Take up the challenge. I will win. So you will definitely win. But just change.
then you learn by practice. Okay, I can be without this. I thought I cannot be without this, but I am doing without it. તો આત્માને કોન્ફિડન્સ આવશે અંદરથી કે આઈ કેન ડુ. સ્લોલી એને કોન્ફિડન્સ અત્યારે નથી આવતો ને વિશ્વાસ, એ વિશ્વાસ આવશે આ કરવાથી. કરીને જુઓ, ગેરંટી છે. નો આવે તો છોડી દેજો, ચાલો. કરતા જાઓ, અંદરથી એટલો કોન્ફિડન્સ આવશે. એક ટાઈમ એવો આવશે કે સમ્યક દર્શન તો હું કરી જ શકું, મોક્ષને હું પ્રાપ્ત કરી શકું. એમાં શું છે? એવું બળ અંદરમાં આત્મામાંથી આવશે કે પોતે જ સરપ્રાઈઝ થઈ જશે કે આટલું બધું મારામાં પાવર છે. એવો એક ટાઈમ ફ્યુચરમાં આવશે. આવું કરતા 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 એવો એક ટાઈમ આવશે. આઈ કેન હેન્ડલ એની સિચ્યુએશન, આઈ કેન મેનેજ એની સિચ્યુએશન. I have no problem. Let come what may. અત્યારે તો ગભરાઈ જાય છે, આમ થશે તો, આમ થશે તો, આમ થશે તો, આમ થશે તો. હા, કેટલો ભયમાં છે અત્યારે. છોકરાને આમ થઈ જશે તો, દીકરીને આમ થઈ જશે તો, પતિને આમ થઈ જશે તો, માને આમ થઈ જશે તો, બેનને આમ થઈ જશે તો. કેટલો અંદરમાં ભયભીત છે આ જીવ. એક સમાચાર હમણાં ખરાબ આવે તો હલી જાય, એકદમ છૂટું થઈ જાય એકદમ. એની બદલે ગમે તે પ્રોબ્લેમ આવશે, આઈ કેન હેન્ડલ ઇટ. એક કોન્ફિડન્સ અંદરમાંથી આવશે. એવો કયો પ્રોબ્લેમ આવશે કે દુનિયામાં કોઈને નથી આવ્યો? એવો કયો પ્રોબ્લેમ છે કે દુનિયામાં કોઈને એ પ્રોબ્લેમ ન આવ્યો? તો કોઈને આવ્યો છે અને એ પાસ કરી શકે છે પ્રોબ્લેમમાંથી, તો હું એ કરી શકું. આવો, ગમે તે આવો, આઈ હેવ નો ઇશ્યુઝ. આ એક મુમુક્ષુનો એટલો બધો કોન્ફિડન્સ છે માર્ગમાં આવ્યા પછી. જબરદસ્ત કોન્ફિડન્સ છે આને. કેમ કે આ બધી પ્રેક્ટિસ કરવાથી એનામાં ઓટોમેટિકલી કોન્ફિડન્સ અંદરમાં ડેવલપ થઈ જાય છે. ખાલી વાંચન કરે, સાંભળે, સમજે, એને કોઈ પ્રકારનું અંદરમાં કોન્ફિડન્સ આ કામ કરવા માટે નહીં આવે. એને એમ જ લાગશે કે આ મારું કામ નથી, આ હું કરી જ ન શકું. બહુ તો હું સાંભળું, એનાથી આગળ હું કાંઈ ન કરી શકું. એમ એ હારી જશે. પ્રેક્ટિસ કરશે એ નહીં હારે. આગળ આવ્યું ને કે સાંભળીને બધા અહીંયાથી સાંભળે છે ને કાઢી નાખે છે, તો એ માણસ કેમ એ સાંભળવા માટે બી તૈયાર થાય છે? તો સાંભળવા માટે સાંભળવા તૈયાર આવે થાય છે, છે. આપણે ત્યાં સાંભળીએ છીએ ને કાંઈ અમલમાં આવતું નથી, હું કરતી નથી. તો પછી સાંભળવાનો મતલબ શું? કેમ આટલા ન બધા સાંભળવાથી શું બેનિફિટ છે? ન સાંભળવાથી તો આ કાંઈ કરવાનો વખત ના, જ કહું નથી. છું, ન સાંભળે. દાખલા તરીકે કઈ કરતો નથી તે એમ કીધું ને, તો શું કામ સાંભળે છે? તારો એ ક્વેશ્ચન છે. તો હું કહું છું કે ઠીક છે, નથી કરતો તો એ નહીં સાંભળે તો શું કરી નાખશે? કાંઈ નહીં. તો એ કાંઈ જ નથી કરવાનું. આમે નથી કરતો, આમે નથી કરતો, તો એને એમ હોય કે હું આમાં રહીશ તો એક દિવસ હું કરી નાખીશ. એ એક દિવસ આવતો નથી. પણ એ તો પોતે લાવતો નથી એટલે આવતો નથી. પોતે લાવજો એ દિવસ, તો એ દિવસ આવી ગયો છે. અત્યારે જ દિવસ આવી ગયો છે. આજે હમણાં જ એ દિવસ ચાલુ થઈ ગયો. બધાનો દિવસ ચાલુ થઈ ગયો. આ જેટલા સાંભળે છે બધાનો આજે ચાલુ થઈ ગયો. પણ ન કરે તો તમે કીધું હતું ને કે જ્યારે પણ સ્ટાર્ટ એવરી ડે સત્સંગ સાંભળતો કે જૂની બધી વાત ઇરેઝ કરવા, તમે ફ્રેશ સ્ટાર્ટ કરો આજથી ઇમિડિયેટલી. એવરી ડે નું સત્સંગ એક ફ્રેશ સ્ટાર્ટ છે. જૂનું બધું જે આપને નોલેજ છે ઈ આડું આવે છે, ઈ જ આડું આવે છે, ઈ જ આડું આવે છે જૂનું. અને બીજાનો વિચાર કરી છે ને ઈ આડું આવે છે. બીજા કેમ નથી કરતા? બસ પહેલો જ વિચાર એને ઈ આવે. આટલા બધા જણ છે તો કેમ નથી કરતા?
આ સોનગઢમાં આટલા બધા જણ રહે છે 40 વર્ષથી, કેમ નથી કરતા? તું બીજાનો શું કામ વિચાર નહીં, કરે? મારે ઈ કેવું છે કે જે સાંભળે છે એને ગમે છે કાંઈક એટલે ઈ સાંભળવા આવે છે બરાબર અને છે, એટલે ઈ કરવાનું. બરાબર. પણ ઈ સાંભળીને જે પ્રયોગ જે રીતે કરવો જોઈએ, ઉલટો સુલટો આપણે કર્યું છે, એમાં સુલટામાં કેમ આવતું નથી એમ? કારણ કે અનાદિથી આપણે બહારની પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે, અંતરની તો કાંઈ કરી નથી, એટલે જ આ રખડવાના દિવસો છે. હવે આ બધા આટલા વર્ષોથી અમે બધા સાંભળીએ જ છીએ, પણ કાંઈ કરતા આજે પણ પૂછો તો ઝીરોમાં જ ઊભા છીએ એમ. તો તમે એવું જગ્યાને ચૂઝ કરી છે ઝીરોમાં રહેવાની, તો કોઈ શું કરે? તમે 1 માં આવી જાઓ ઝીરોમાંથી, તો તમે આવી શકો. આ સેકન્ડ એક ખાલી ક્વેશ્ચન છે તને, જેટલું તે સત્સંગમાં સાંભળ્યું છે એ તે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે જેટલું, એનું બેનિફિટ તને છે ઉતાર્યું 5 વર્ષ પહેલા અને અત્યારમાં તારામાં અંદરમાં જે રાગ દ્વેષના પરિણામ હતા બધી એક્ટિવિટીમાં અને બધામાં, જે પહેલા 5 વર્ષ પહેલા હોય અને અત્યારે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી તું જે સત્સંગમાં તું ઇન્વોલ્વ થાય છે, તે જેટલું તે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું એનું બેનિફિટ છે. હા, એ એનો તો છે. પ્રશ્ન હું તને કહી દઉં, તને ફરીથી પ્રશ્ન હમ. કે જે 5 વર્ષમાં કે 10 વર્ષમાં જે તે સાંભળ્યું છે સત્સંગમાં, હમ, હમ. એમાંથી કાંઈક તો તે તારામાં ચેન્જ કર્યું છે કે નથી કર્યું? કર્યું છે. ઈ એને કહ્યું ઇમ્પ્લિમેન્ટ એટલે હા, એનો હા, અર્થ. કર્યું. અચ્છા, ઈ ભલે થોડુંક કર્યું, હા. તો ઈ થોડું તે ચેન્જ કર્યું એમાં તને બેનિફિટ મળ્યો છે કે લોસ થયો છે? આ પૂછે છે, કરેક્ટ? હા, પણ એમાં બેનિફિટ છે. તો તને થોડામાં બેનિફિટ મળ્યો છે, તો હજી વધારે કરતો વધારે બેનિફિટ મળે કે નહીં? કે નહીં? આ કે ના કરી? તો મળે જ ને. તો પછી તને તો એ મળે. થોડા બેનિફિટ જોઈને, એ બેનિફિટ ને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને હમ. તને હજી વધારે કરવાનું મન કેમ નથી થતું? એમ પ્રશ્ન છે. ઈ સમજાણું? હમ. કોઈ પણ કામમાં આપણને ફાયદો થાય, દાખલા તરીકે આપણે ક્યાંક શોપિંગમાં લેવા ગયા, હમ. શાકભાજી લેવા ગયા, હાલો ને, હમ. તો એને કીધું કે આજે તમે લ્યો તો હું 25% ડિસ્કાઉન્ટ આજે આપું છું, ફોર ટુડે ઓનલી. હમ. હવે તમે ગયા પહેલા તમને ખબર નહોતી, બરાબર છે? ત્યાં ગયા તો ખબર પડી કે આજે 25% ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે, તો તમારે જેટલું લેવું છે એનાથી વધારે લ્યો કે ન લ્યો? મારો આટલો પ્રશ્ન છે. અરે વધારે લઈને નો લેવાનું હોય એ એ લઈને, હા. કેમ કે ફાયદો જ્યારે માણસને દેખાય છે હમ. ત્યારે ઓટોમેટિકલી એને કોઈ કહેતું નથી કે તું વધારે લે. ઘરવાળા પાછા એમ કે કેમ આટલું બધું લઈને આવ્યા, આપણે તો આટલાનું જ લેવાનું હતું ને, પણ 25% મળ્યા છે. તો કે હા, સારું કર્યું, હજી થોડુંક વધારે લાવ્યા હોત તો સારું હોત. એમ પાછું એ કહીએ. શું? એટલે ક્યારે બી બેનિફિટ મળે છે ને, તો એ માણસને અંદરથી મોટિવેટ કરે છે. એને કોઈ કંઈ કહેવાની જરૂર જ નથી. એ પોતે જ અંદરથી નક્કી કરે છે કે હા, મને આટલું મળ્યું તો હજી મને વધારે જોઈએ છે, હજી મને વધારે જોઈએ છે. એટલે વધારે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, અમલીકરણ, પ્રયોગ, પ્રેક્ટિસ કરવા પ્રેરાય છે. જે ફાયદો થયો આપણને એનો વિચાર વારંવાર કરવો. આપણે જે ચેન્જ કર્યું, બરાબર છે, એનાથી જે આપણને ફાયદો થયો, એ ફાયદાનો વિચાર વધારવો, ઘણો વિચાર કરવો, એ જ આપણને આમાં આગળ વધવાનું કારણ થાય. લ્યો, એનો વિચાર આપણે ઓછો કરી છે, ફાયદો થયો, અને બીજા જે નથી કરતા, નુકસાન કરે છે, એનો જ આપણે વિચાર કર્યા કરી કે બીજા કેમ નથી કરતા, બીજા કેમ સમજતા નથી. સ્વાર્થીનું કામ છે આ. સેલ્ફિશ પર્સન જે હોય ને, સ્વાર્થી, કે મને આ બેનિફિટ મળ્યો માટે મારે હવે આ વધારે કરવું છે. બીજાને કરવું હોય તો કરે, ન કરવું હોય તો ન કરે, મને એની સાથે કઈ સંબંધ નથી. Thank you. 2 minutes break.
फर्स्ट क्वेश्चन છે રશ્મિ बेन जैन નો। जैसे अपने परिभ्रमण के बारे में बताया, वैसे विचार करने से और विजुअलाइज करने से मुझे अब और परिभ्रमण नहीं करना है, ये फीलिंग होती है, बट ये फीलिंग कंटिन्यू नहीं रहती। तो इसे कंटिन्यू करने और बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? तो क्या है कि जो 24 घंटे का जो गैप होता है सत्संग के बीच में, वो टाइम में हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें सत्संग दिन में 3-4 बार करना चाहिए। गुरुदेव श्री का रिकॉर्डिंग या भाई श्री का रिकॉर्डिंग है, बहन श्री का भी है, तो वो हमको 24 घंटे में खाली सत्संग में बस नहीं होता है। तो हमको जागृति बढ़ाने के लिए दूसरी बार तीसरी बार ये सब सुनना चाहिए, तो हमारे विचार में बदलाव आएगा। पदम बागरेचा। साहिब जी, मैं ऐसा दोष करता हूँ कि जब कोई ऐसी वस्तु को भोगने का होता है जहाँ मुझे बहुत तीव्र सुख बुद्धि है, तो वहाँ पे मुझे स्ट्राइक भी होता है कि मैं अगर इसको भोगूंगा तो जितना भी सत्संग किया हूँ सब वॉश ऑफ हो जाएगा एंड वापस मैं मार्ग में पीछे चले जाऊंगा जितना भी किया हूँ। बट फिर भी मैं उसको कर लेता हूँ ये सोच के कि मैं अभी और सत्संग एंड प्रयोग करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे कंटिन्यूस बार बार ऐसे करता हूँ, भोग लेता हूँ, फिर बाद में बहुत खेद करता हूँ एंड सोचता हूँ कि अब और प्रयास करूँगा एंड अगेन वापस से वैसा करता हूँ। तो साहिब जी, मुझे ये दोष नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रयास कर सकता हूँ? यहाँ पे इसमें क्या है कि अभी तो सब एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन अपने को ये सब अपॉर्चुनिटी ना मिले ऐसा भी हमको एडवांस में प्रयास में रहना चाहिए। इसका प्लानिंग होना चाहिए कि जैसे कोई एकांत में गलती करता है तो उसको एकांत में नहीं रहना चाहिए। किसी के साथ कंपनी में रहे तो कितने गलत कार्य एकांत वाले हैं, वो सब अपने आप धीरे धीरे छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से भी हमको प्रयोग करना चाहिए। पारस। હમણાં એ જે જવાબ આપ્યો એને પણ લાગુ પડે। અસત્સંગના જેટલા કાર્ય છે એમાં બે પ્રકાર છે। એક તો એકાંત માણસને મળે છે ને ત્યારે એ આવું બધું કરતો હોય તો એને એકાંતમાં નહીં રહેવું, બધાની વચ્ચે રહેવું, એટલે ઘણા બધા ખોટા કાર્ય બંધ થઈ જાય। અને બીજું જે છે સંગ છે, એ વખતે સંગ બદલવો, સત્સંગ કરવો, વાંચન કરવું, સીડી સાંભળવી, અથવા કોઈ મુમુક્ષુને મેસેજ કરવું, ફોન કરવો, વાત કરવી, એમ કરીને એ પ્રવૃત્તિમાંથી આપણે નીકળી જવું જોઈએ। એવું કરતાં કરતાં પછી બળ અંદરમાં આવશે કે એનાથી કેવી રીતે આપણે दूर થઈ શકીએ। શરૂઆતમાં તકલીફ છે, પણ જો જીવ નક્કી કરે તો એને બધા રસ્તા મળી જાય છે। रितु जैन हैदराबाद। रुचिता हैदराबाद। फ्रॉम yesterday सत्संग, आत्मा comes under भोग और उपभोग। આત્માનો એક્સપિરિયન્સ આત્મજ્ઞાન છે, જ્યારે પ્રથમ થાય છે ત્યારે આત્માનો ભોગ થાય છે।
જ્ઞાની થયા પછી વારંવાર આત્માનો સુખનો અનુભવ કરે તો ઉપભોગ થાય, અને સ્વનો ભોગ અને ઉપભોગ કરે તો એને પરનો ભોગ ઉપભોગ છૂટી જાય. गुड जी क्वेश्चन. साहब जी, अभी बात आई कि क्लीन स्लेट होकर बैठना, तो उसमें जरा हितेश मुझे भाई, समझना है कि और कैसे वो करना, उसमें कैसे करना. और एक प्रश्न ऐसा है कि जब भी मेरे अंदर कुछ गलत परिणाम, बुरे परिणाम मैं करता हूँ, तो वहाँ पर वो उसका ही चालू रहता है तकलीफ कि ऐसा परिणाम क्यों हुआ, और मैं खुद को ही वहाँ डिग्रेड करता हूँ, डिमोटिवेट करता हूँ कि मैंने बहुत गलत परिणाम किए, और मैं वहाँ पर ही अटक जाता हूँ और मैं नया प्रयास नहीं कर पाता. तो उसके लिए मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ. दूसरा प्रश्न है वो पहले लेंगे कि आप पता है तो भी आप गलत कार्य कर रहे हो क्योंकि आपको वर्तमान में कोई पनिशमेंट नहीं है ना. कर्म बंधन होगा वो तो आगे जाकर उसका फल आएगा, शायद अगले भव में आएगा. इसलिए आप वो गलत कार्य करते रहते हो और बाद में उसका अफसोस करते हो, तो कोई फल से तो नहीं बचेंगे. लेकिन इससे छूटना हो तो अभी हमको हमारे लिए कोई पनिशमेंट होना चाहिए. क्या जो पनिशमेंट अगर हम रखेंगे कि गलत कार्य करते हैं तो हमको कोई पसंद हो ऐसा कार्य हमको छोड़ देना चाहिए. जो हमको बहुत पसंद हो ऐसा कार्य हमको छोड़ना चाहिए. ऐसा हम स्वयं अपने को सजा दे तो ही हम एक गलत कार्य करने का कम होकर छोड़ सकते हैं. नहीं तो खाली खाली करते रहेंगे और अफसोस करते रहेंगे तो इससे नुकसान तो अपने को ही होता है. और पहला प्रश्न जो था कि न्यूट्रल या ज़ीरो कैसे होना, तो ये तो बहुत इजी है कि मुझे कुछ पता नहीं है ऐसा वारंबार विचार करना, और जैसे पहली बार सुन रहे हैं ऐसा सुनना. इसका नाम ज़ीरो होकर बैठना. अदिति कोठारी, घर पे 80% फूड नॉन जैन बनता है. रिसेंटली आई एम साइलेंटली विदाउट एनीवन्स नोटिस ट्राइंग टू अवॉइड नॉन जैन फूड. इन दिस प्रोसेस ऐसा होता है कि बहुत से बार कुछ भी खा लेती हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो भी, एंड बाकी सब जो नहीं खा रही हूँ उसे मिस भी करती हूँ. डिफिकल्ट भी होता है to resist all that, but one advantage I feel is I am taking less rush in food. इसमें मुझे और क्या क्या एडवांटेज हुआ, ऐसे कैसे जज करूं? नहीं, ये तो क्या है कि एक इंद्रिय है जीभ, उसकी तीव्र लालसा है. क्या है, बाकी तो कोई भी खाना है कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन 2 इंच की जीभ जो है उसके बाद चला जाए ना तो कुछ पता नहीं चलता. तो जो प्रॉब्लम है ये 1 इंच या 1.5, ये बोलेगा हमारी तो 2 इंच की नहीं है. छोटे लोग की कम हो तो बड़े लोग तो जनरल उसको टच होता है ना, जब क्या उतना ही टाइम है उसका टेस्ट. बाद में यहाँ गया तो कुछ टेस्ट पता ही नहीं चलता क्या खाया, सब एक हो जाता है. तो इतना एक जीव 1-2 इंच के स्वाद के लिए हमको क्यों परिभ्रमण करना, पाप के बंधन कर क्या ऐसा खुद को नुकसान जो हो रहा है इसका विचार करना. और हमको कोई स्वाद आत्मा में तो आता नहीं है, पेट में तो सब एक हो जाता ना. सब खाना તીખું ખાધું હોય, ખારું ખાધું હોય, મીઠું ખાધું હોય, આઈસ્ક્રીમ ખાધું હોય, અહીંયા પેટમાં તો બધું મિક્સ થઈ જાય છે. એના ઉપર પાછું પાણી પી લઈએ છીએ આપણે. શું એટલે ખાલી એક જીભના સ્વાદ ખાતર થઈને થોડોક ટાઈમ આપણે મજા આવતી હોય તો એનું ફળ આટલું બધું મોટું આપણે ન ખાવા યોગ્ય બધું ખાય અને એને ન છોડીએ તો આપણને કેટલું નુકસાન થાય છે એનો વિચાર કરવો.
लास्ट क्वेश्चन, मयूक देवलाली। जय जिनेंद्र साहब जी, जब हम बोलते हैं तब जो वाणी खिलती है तो क्या उसमें भी एटम्स होते हैं? हाँ, वाणी भी पुद्गल का ही कार्य है। जैसे टेप होता है या सीडी होती है ना, तो सीडी आप सुनते हो गुरुदेव की, तो उसमें गुरुदेव जैसे बोलते हैं ऐसा लगता है ना। तो क्या हुआ है कि वो जो परमाणु है वो गुरुदेव की आवाज जैसा है वो, ठीक है। तो जितनी बार आप रखो वो सीडी, तो आपको ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव को सुन रहे हैं। तो वो परमाणु होना चाहिए। अगर वो जीव का है तो वहां तो जीव है नहीं, गुरुदेव तो वहां है नहीं, वहां तो एटम्स ही है। तो वही एटम है यहाँ गले में है, वही प्रकार के एटम्स यहाँ है। यहाँ भी एक सीडी है, उसमें से आवाज निकलते रहता है। तो जैसे गुरुदेव की सीडी 100 बार सुनो तो वही आवाज आएगा, गुरुदेव का ही। ऐसे यहाँ से जो आवाज निकलता है वो आपका जो आवाज है वही निकलेगा। हर एक बार आप आवाज निकालेंगे तो वही रहेगा। तो आप कहीं दूर से कोई बोलता रहेगा तो पता चल जाएगा कि ये बोल रहा है, क्यों कि वो भी एक परमाणु का है, टेप रिकॉर्डर जैसा ही है। यहाँ बैठा है, वो पुद्गल है। वो जीव तो खाली जानता है, वो बोलता नहीं। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra. Tired.